Good morning to all. In the industrial management subject, the next topic it is the objective of purchasing. Purchasing માટેના objective કયા છે and what for the objectives for the purchasing. This question asked in a GTO, so here is that. Give the objectives of purchasing. So purchasing is an objective oriented function. Purchasing છે it having the object. So the objective of the purchasing are desired as 5 R's shown in the following figure. Purchasing ના 5 R છે, બરાબર? તો એ તમારે યાદ રાખવાના છે. 5 R આ છે. ફર્સ્ટ, right quantity, right quality, right price, right time and right source. R, 5 R's is the main part, or we can say that the main R's for the purchasing function. That is, right quantity તમારે ચૂઝ કરવી જોઈએ, right quality લેવી જોઈએ, right priceમાં, right time પર અને right source પરથી લેવું જોઈએ. સો right quantity એટલે શું થશે? તો માની લો કે ઇકોનોમિક ઓર્ડર જે હોય, બરાબર, right quantity, it is the purchasing department should procure requirement material in the right quantity every time. જેટલી મટીરિયલ જોઈએ એટલું જ ઓર્ડર કરવાનું હોય છે. Because of the maximum order, so it should be the affected by the mainly in the what purpose? Mainly in the purpose of the capital cost investment. So the right quantity in that overstocking as well as short purchasing both have their own harmful effect. વધારે પડતું સ્ટોક કરી લેવો અથવા તો શોર્ટ પરચેઝ કરવો, બંનેમાં ડિફિકલ્ટીઝ રહે છે. વધારે બેનિફિટ, ક્વોન્ટિટી ડિસ્કાઉન્ટ્સ શુડ બી પ્રોપરલી evaluated with respect to blockade fines and inventory carry cost. For each material, ordering level and economic order quantity should be worked out. Then second one is right quality. આ એક ખૂબ જ અગત્યનો ઓબ્જેક્ટિવ છે પર્ચેસિંગ માટેનો, કે જેટલા પણ રો મટીરિયલ્સ અથવા તો ફિનિશ ગુડ્સ આપણે લઈએ છીએ એ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરતું હોય છે? તો કે રો મટીરિયલ અને એ જે એની સાથે જે ખરીદેલા અધર કમ્પોનન્ટ હોય છે એના પર આધાર કરતું હોય છે. સો તો ફર્સ્ટ ડ્યુટી એ શું હોવી જોઈએ કે રાઇટ ક્વોલિટીનું મટીરિયલ સિલેક્ટ કરી અને એને પરચેસ કરવું જોઈએ, બરાબર. અને ક્વોલિટી મટીરિયલની છે એ ડિસાઈડ કરશે કે એની પ્રાઇસ કેટલી છે. જેમ કે સ્ટીલની કંપની છે, બરાબર, તો એ શું કરશે? Ordinary gears will much cheaper than the used of making gear used in CNC machine. CNC મશીન કરતાં ગિયર છે એ કેવા છે? એકદમ ઓછા ભાવના છે, બરાબર. બટ ધી રાઇટ ક્વોલિટી શું કરવી પડે? ચૂઝ કરવી જોઈએ. બીજું છે રાઇટ પ્રાઇસ. Right price, this is the very tricky element of purchasing. Generally it believed that the lowest price is the right price, but this is not true. Whether the price offered by the supplier is right or wrong can be judged with the combined effect of the following factor. જેમ કે ઇફેક્ટ છે એ કઈ રીતે પેલું તો જોઈ શકે. પહેલાં તો સૌથી ઓછી પ્રાઇસ એ સારી વસ્તુ હોતી નથી. that means કે this is not true. This is depends upon the judging by the combined factor below. First we have to see the quality of product, quality of material.
Then effective landed price, price of material, transportation, insurance, packing, and taxes. Okay. Then we have to discuss the reputation of supplier and service offered by him. Then delivery schedules and combined by the commitment by the supplier. Delivery કેટલા ટાઈમની અંદર આપે છે. So this is the right price. Right time. Right time for the delivery material is very important. Delay in getting the material at required time can hamper entire production. સો લેટ ડિલિવરી થશે તો શું થશે, પ્રોડક્શનનું શિડ્યુલ આખું ચેન્જ થઈ જશે, જેના કારણે છે ને સેલિંગની અંદર લોસ જશે, કસ્ટમર ની ગુડવિલ છે એની સેટિસ્ફાઈડ નહીં થાય, એના પર જે વધારાના લોડ વધારાનો એક્સપેન્સિવ્સ એના પર લાગશે. બરાબર. સો રાઇટ ટાઈમ ટુ પરચેસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. દેન રાઇટ સોર્સ. So right source is selecting right vendor is also one of the most critical jobs of purchase department, because of vendors can be selected based on four factors. Vendor પણ selected function પરથી જ ચોઈસ કરવાના હોય છે. First, reputation and financial condition. Second, price offered for the different quantity of material. Third, delivery schedule commitments. After sale service, scope of long term relationship and quantity of material. વેન્ડર્સ સિલેક્શન માટેની જે મેઇન ક્રાઇટેરિયા જે ફંક્શન છે એ આ છે. ફર્સ્ટ, reputation and financial condition. Firstly, what is the reputation and financial condition? Then, price offered from the different quantity of material. Third, delivery schedule commitment. પછી after sales service. After sales service, sales થઈ ગયા પછીની સર્વિસ કેવી છે. Scope of long-term relationship and quantity of material. Now, list out the various purchasing system and explain speculative purchasing system. બરાબર. જુદી જુદી પદ્ધતિઓ આપેલી છે પર્ચેસિંગની, એમાંથી સ્પેક્યુલેટિવ પર્ચેસિંગ પદ્ધતિ સમજાવો. સો depending upon the type of industry, quantity and nature of material and other legal aspects, the different method for purchasing are in practice. They are as under. First, purchasing system are classified into hand to mouth purchasing or purchasing by requirement. Second, quantity or batch purchasing. Third, schedule purchasing. And fourth, speculative purchasing. And fifth one is contract purchasing. So let us see one by one each one is see that. Hand to mouth purchasing. In this matter, material are purchased as when they are required. જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે જ શું કરવાનું, મંગાવવાનું, ખરીદવાનું. In modern material management term, it is known as just in time, JIT system કહેવામાં આવે છે. Where material is not done and unnecessary investment in material are to avoided. So following are the advantages. Almost nil inventory carried out. Cost of intermediately storing eliminates. Very less storage space requirement as sorting function becomes reducers. No blockage of working capital in the form of material storing. And suitable for job order production, where the production is carried out as per the customer specifications. These method are following disadvantages. Higher ordering and distribution cost. No quantity discount available as per periodic order is for small quantity.
એન્ડ થર્ડ, સમટાઇમ્સ ફેલ ટુ મીટ ઇમરજન્સી ડિમાન્ડ. ઇમરજન્સી ડિમાન્ડની અંદર ક્યારેક આપણને ડિલિવરી મળતી નથી, પ્રોડક્ટ ડિલિવરી, સો ઇટ વિલ બી ગોન અ ફેલ. Seasonal buying in a peak session at low price is not done. ઓકે, સિઝનલ બાઇંગની અંદર એક પ્રોબ્લેમ એ થાય છે કે લો પીક પોઈન્ટ પર તમે ખરીદી શકતા નથી. સેકન્ડ છે ક્વોન્ટિટી પરચેસિંગ. A system is opposite to previous one. પહેલાંથી ટોટલ ઓપોઝિટ છે. In this method material are purchased in bulk for the entire year's requirement. આખા વર્ષનું એક સાથે જ શું કરી લેવામાં આવે છે, ખરીદી કરી લેવામાં આવે છે. એન્ડ જનરલી ડાયરેક્ટ મટીરિયલ સચ એઝ રો મટીરિયલ એન્ડ પાર્ટ્સ આર પરચેસ્ડ ઇન બલ્કમાં ખરીદવામાં આવે અને સ્ટોર કરવામાં આવે છે, અને જેનાથી ડિપાર્ટમેન્ટની રિક્વાયર પ્રમાણે પ્રોડક્શન કરવામાં આવે છે. એડવાન્ટેજીસ શું છે? ક્વોન્ટિટી ડિસ્કાઉન્ટ મળી જાય છે, સ્ટોક શોર્ટેજ થતું નથી, લેસ ઓર્ડરિંગ એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ આર લાર્જ ક્વોન્ટિટી આર ઓર્ડર ઇન ધ ઇચ પરચેસ ઓર્ડર. દરેક ટાઈમે ડિલિવરી એઝ વેલ એઝ ધી ટ્રાન્સપોર્ટેશન આપવું પડતું નથી. ડિસએડવાન્ટેજીસ શું છે? તો સૌથી પહેલાં હાઈ એક્સપેન્સિવ સ્ટોકિંગ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ થઈ જાય છે. ઇટ રિક્વાયર લાર્જ સ્ટોરેજ રિક્વાયરમેન્ટ એન્ડ ઇટ ઇઝ ચાન્સ ટુ ડેમેજ ધ સ્ટોર્ડ મટીરિયલ. સ્ટોર કરેલા મટીરિયલની અંદર ડેમેજ થવાના ચાન્સીસ રહે છે. ફોર સમટાઇમ્સ ઇટ વિલ બી ફેલર ઓર ડિફેક્ટિવ. થર્ડ, scheduled purchasing. It is the good method combination of above two method. ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ મેથડની પછીનું એટલે કે એની વચ્ચેનું બંનેનું એડિશન કરી અને આ મેથડ ડેવલપ કરેલી છે, શેડ્યુલ્ડ. આમાં શું હોય છે? હિયર ઓર્ડર ઇઝ પ્લેસડ ફોર ધ કમ્પ્લીટ એન્યુઅલ રિક્વાયરમેન્ટ બટ ધ ડિલિવરી શેડ્યુલ ઇઝ સ્ટેગર્ડ. આખા એન્યુઅલની જે પરચેસ હોય એ ખરીદી લેવામાં આવે છે, બટ ધ ડિલિવરી જે છે ઇઝ ધ સ્ટેગર્ડ. દેટ મીન્સ ઇફ MS round bars required for the year is 100 tons. ઓકે, રાઉન્ડ બાર્સ જે હોય છે સળિયાઓ માઇટ સ્ટીલના, એ 100 ટન જોઈએ છે. ઓર્ડર ઇઝ પ્લેસડ ફોર ધીસ એન્ટાયર 100 ટન બટ ડિલિવરી ઓફ આઉટેડ 100 ટન્સ આર નોટ ટેકન એટ અ ટાઈમ. પરંતુ જે 100 ટન છે એક સાથે લેવામાં નથી આવતા. સપ્લાયર છે ઇઝ ઇન્ફોર્મ અબાઉટ ધ પીસ મેટલ રિક્વાયરમેન્ટ એન્ડ ધસ એઝ પર ધ શેડ્યુલ. એન્ડ જે 100 ટન છે એ શું કરવામાં આવે છે, એને ટાઈમ ટુ ટાઈમ એને શેડ્યુલ પ્રમાણે શું કરવામાં આવે છે, મોકલવામાં આવે છે, ડિલિવરી મોકલવામાં આવે છે. એડવાન્ટેજીસ, ક્વોન્ટિટી ડિસ્કાઉન્ટ મળી જાય છે. પછી નો નીડ ટુ સ્ટોરેજ કરવાની કોઈ જરૂર પડતી નથી. બરાબર. ડિસએડવાન્ટેજીસ શું થાય છે? કસ્ટમર બીકમ્સ મોર ડિપેન્ડન્ટ ઓન સપ્લાયર. કસ્ટમર જે હોય છે એ કોના પર ડિપેન્ડન્ટ થઈ જાય છે? સપ્લાયર. ટોટલી ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ સપ્લાયર. મેની ટાઈમ અર્જન્ટ ડિમાન્ડ કેન નોટ બી મીટ. ઘણી વખત જ્યારે અર્જન્ટ ડિમાન્ડ થતી હોય છે ત્યારે એ ફૂલફિલ થતી નથી. નાવ સ્પેક્યુલેટિવ પરચેસિંગ. ધીસ મેથડ ટેક એડવાન્ટેજીસ ઓફ ફેવરેબલ પ્રાઇસીસ. પર્ચેસ ઇઝ મેડ વેન ધ પ્રાઇસ આર એટ ધ લોએસ્ટ પોઈન્ટ. આ મેથડની અંદર શું કરવામાં આવે છે કે જ્યારે ફેવરેબલ પ્રાઇસ હોય, લો પ્રાઇસ, ત્યારે એની પરચેસિંગ કરવામાં આવે છે. ધીસ મેડ વેન પ્રાઇસ આર લો, સૌથી લોએસ્ટ હોય ત્યારે. એટ ધીસ ટાઈમ એક્સેસ મટીરિયલ આર પરચેસ્ડ. જે વધારાનું મટીરિયલ હોય ને એને પરચેસ કરવામાં આવે છે અને સ્ટોર કરવામાં આવે. એન્ડ ધીસ ઇઝ અડોપ્ટેડ ફોર મટીરિયલ હુઝ પ્રાઇસ આર ફ્લક્ચ્યુએશન ઓર સિઝનલ. જેની પ્રાઇસ છે એ શું થતી હોય છે, સતત ફ્લક્ચ્યુએટ, વધતી ઘટતી હોય ત્યારે. એડવાન્ટેજીસ શું છે? પ્રાઇસ એડવાન્ટેજીસ એન્ડ હેન્સ ચાન્સ ટુ હાયર પ્રોફિટ. લો પ્રાઇસમાં તમે ખરીદી લો તો તમને હાયર પ્રોફિટ થવાનો ચાન્સીસ રહે છે. એન્ડ લેસ ઓવરહેડ એક્સપેન્સીસ. જે વધારાના ઓવરહેડ એક્સપેન્સ છે એ નથી થતા. ડિસએડવાન્ટેજીસ શું છે? હાયર ઇન્વેન્ટરી કેપિટલ કોસ્ટ, લાર્જ સ્ટોરેજ રિક્વાયરમેન્ટ
એન્ડ ચાન્સ ઓફ ધ ઓબ્સોલન્સ ઓફ મટીરિયલ એટલે મટીરિયલની અંદર જે ડિફેક્શન થવાના ચાન્સીસ રહે છે. ચાન્સ ટુ ડી and the fourth one is chance to deteriorations and the spoilage of the material. Okay.